and that's the handiwork of an elephant. And that is right within the boundaries of Bandipur Tiger Reserve's Forest Rest House and administrative offices, including the reservation office. That's proof enough that this place is fraught with wild animals, day or night. All that one has to do is to set up oneself just outside in the veranda or the patio of the Forest Rest House, any one of those, and be patient. As dusk approaches, I'm sure a wild animal or two will present itself, strolling leisurely right around your guest house. Almost all of the resorts, both in Masanagudi as well as Melkamanahalli, all of them mostly private, they all fall outside the boundaries of the forest checkpost. The only Tiger Reserve's rest house that is within the confines of the eco-sensitive zone or the buffer area of the forest is the government rest house. As a matter of fact, just a few years ago, all the rides into the forest, the safari rides, they all start from this point. But then the forest department decided to move this to Melkamanahalli, roughly 6 kilometers away from here. The forest department is contemplating on moving the forest rest houses to Melkamanahalli, where the safari entry point is. So take some time and be there before the Shangri-La disappears. And one can find a memorial for the forest department's martyrs. Nearly about 1/3 of all ranger deaths in the world happen in Indian forests, thus making the jungles of India a very treacherous place to be. And when in doubt about anything, this lady in blue, seek her out. She will sort out any problem that you might have in the jungle. ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಏನಿದು ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ನಡೀರಿ ಬೈ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿ ಬೈ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. A stakeout for the resident Leopard on Mangala village road, right across from the forest rest house. Ignore the flies, heat and the cramps, and you will be rewarded with a wonderful sighting. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಬಾ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂಕು right there in the middle straight there was right there in this pencil by the Babasu Karnataka. Oh, I see. You see the saksa correct idea. Oh, yeah, perfect. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ?
Okay. That's as far as a GoPro would go. Unfortunately, I couldn't record the leopard, which was right outside in the bushes for more than 15 minutes. We had wonderful sighting. And check out the cub cross the road. All this on a private safari in your own vehicle without any boundaries whatsoever. There it is. There it is. Cub. No ride in the jungle is complete without an elephant blocking your way. Yes, I guess so. ಅದೇ ಬಂತು ಕಣ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. Yeah, the baby's there. ಇದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ತಲೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತು ನೋಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತೈತಿ. Another stakeout in the night for the very leopard we saw in the morning. Once I get down, so me and Vasu are here to feed the leopards this omelette. Egg burji, yeah. I hope they'll come somewhere right here. Yeah. There it goes. That's the full moon. Yes, Vasu. இப்போ அப்பா வேலை சிசி கிரவுண்டில் பர்மனெண்ட் வேலை ஆகுது. Perfect. என்ன ஏஜ் உங்களுக்கு? சார் இப்போ 39. 39. நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. ஆமாம் சார். பிளாஸ்டிக் ஒரு எதுக்கு நீட்டாக பக்கம் இருக்கணும். எல்லாம் இப்போ ஒரு நல்லா நமக்கு ஒரு குஷி சார். இப்போ இங்கே வேலை பண்ணுறதுக்கு நல்ல இஷ்டம் இப்போ. Perfect. That's a road where we saw leopard last evening. It's abutting this guest house. If you so happen to stay in this forest department's rest house, you will give up considering peacocks, wild boar, cheetal deer, and Hanuman langur as wildlife. The government guest house is one of the most pocket-friendly places to stay in Bandipur. And if you so seek a vantage point for your stakeout in the night, I would recommend Mayura or Harini, one of the two rest houses. And Harini, being the oldest of all, has its own charm. After finishing our lunch, which was a very simple affair, we set out to go to the nearest tribal settlement. There are around
130 tribal settlements in and around Bandipur, which is classified as eco-sensitive zone. A few years ago, the forest department cajoled all the tribals who used to live within the forest core zone as well as buffer zone to move out and take residence in and around the forest. The relocation package was not that bad after all. It had a couple of acres of land, some cash, and a pakka house for every family. Although the forest department calls this a rehabilitation of the tribals, I tend to disagree. Having left behind the place inside the jungle which they call their home, these fine folks have hardly found acceptance, and they're not really well assimilated into the modern society. Proper education, good health care, social acceptance, all these fundamental needs seem to be awaiting them even today. And they're not isolated in their misery. Almost all tribal settlements outside the tiger reserves across the whole of India, they all have the same fate, they share the same fate. It is disheartening to think that these simple folks of the jungle end up paying the price for all the exploitatory actions of the modern man, the so-called men of civilized world. Many policymakers disregard their plight and label it as collateral damage. Okay. ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ CF ಅವ್ರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಲ PHC ಇದೆಯಾ? ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರಾ? ಸರ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸುನೀತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ, ಅವರು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಹತ್ತನಿಂದ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಕೊರೋನಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ PHC ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ PHC ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಕೇಸು, ಆಮೇಲೆ 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆ ತರ ಏನಾರು ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. You can ask the professional. You can give it. I can video. Video. And I'll show you. So, baile, ba, karkondogi inna. Watch out. Karkondogi. Hey, mal party, eh? Akka neeru kudiyoke. ಆಯನ ಕೈ ತಚ್ಕಡಿ ಹಂಗ. ಅಕ್ಕ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಟ್ಯಾಂಕಿ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಇದು ಬೋರ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೋಟರ್ ಇಂದ ಮೋಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ? ಬಂಡೀಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ? ನಾವು ಇಷ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಿದ್ದದು ಎಷ್ಟು 20 years ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು? 20 ವರ್ಷ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಮುದ್ಕಿರಾಗಾರ. ಓ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅವರೆಲ್ಲ ಮುದ್ಕಿರ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುದ್ಕಿ ಒಬ್ರು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದಾ? ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಾರು. ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಯಾವತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಂಡೀಪುರ್
ಆಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಅವ ಅಲ್ಲೊಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅದ ಅದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಹ್ಞೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗ ಮೈಸೂರಿಂದ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಕಬ್ಬಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು 6 ಜನ ಗಂಟ ಬಂದಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡೋರು ಮೈಸೂರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ರು. Women and children? Yeah, pediatrician. There was a pediatrician. ಕಬ್ಬಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ಮಾತ್ರೆಗಳೇನ ಕೊಟ್ರ ಅಥವಾ ಕೊಟ್ರು? ನೀವು ಕೊಟ್ರ? ಅವರೇ ಕೊಟ್ರ? ಕಾಸೇನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ. ಆಗ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಮ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ? ಸಿಂಗಮ್ ಸರ್ ಹೆಸರು ಎಂತದು ಹೇಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರ. ಶ್ರೀಧರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ರಾಜೇಂದ್ರಣ್ಣವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಇದು ನಕ್ಸಲ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಿರೋದಂದ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅದೆಲ್ಲವೇ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸಿರೋದು ಅವರೇ. He's the range. That's Ranji, yeah? ರಂಜಿನಿ. Oh, Ranjini. This is? ಬಂಡೀಪುರ. ಇವ ಬಂಡೀಪುರ. ಓ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಂಗಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಗೂ ಇದೆ? ಅಲ್ಲೇ 5 ಗಂಟೆ. 5 ಗಂಟೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ, ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೋದು, ಹಂಗ್ಲಾ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ. You catching it? Yes. A bit. I can translate it. Yes. ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಕ್ಕ? ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ರದ್ದು ತೊಂದರೆ? ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ? ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 24 ಗಂಟೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನೀರಿನ ಕರೆಂಟ್ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿಗೆ 1 ವಾರ 11 ಗಂಟೆ ಗಂಟ, 1 ವಾರ. ಅದು 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ? ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ? ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಇಂದ 11. ಆಮೇಲೆ ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತದ, 6 o'clock ಬರ್ತದ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಗಂಟೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಣಿಗಳದ್ದು ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳ್ದು ಏನಾಗ ಇರ್ತಾವ. ನಾವು ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಾ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತೋಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ? ಜಮೀನ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ 2.5 ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. Okay. Thank you. Should turn it off. No. That's the. You can show that the. It would have come. So you need to go. Let me turn it off. Wasting so much water. No, that's it. That's all. It's all loose taps. ಅಕ್ಕ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ? ಇವ್ರವರು ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ತಾರ ಮನೇಲಿ? ಕೆಲಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನಿದು ಶಾಲೆನಾ? Yeah, that's what I see mostly. Thank you. You need a. I'm good.
It is baby by an NGO. They have some good neighbors. Oh, I see. ಅಣ್ಣ ಇದೇ ಊರಿನವರಾ ನೀವು? ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಊರಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅವರು CF ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ದೋ, ಅವರು ಕೊರೋನಾ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಕೇಳ್ಬೇಕು, ವಾಸು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವ ತರ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆದವ್ರು ಏನ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟಿವಿ. ಸ್ಮೋಕ್ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫುಲ್ ಇಸ್ ಟಿವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಕಪ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದರ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದೇನು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಕಣ್ಣು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 1-2% ಅಷ್ಟೇ, 2-3% ಓನ್ಲಿ ಐಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈಗ 40-50 ಅವ್ರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, 60-65 ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಊಟ. And what are the communities we have here? ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಇದು ಕಾಡಿನ ಜನನೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಲಿಗ ಆತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಸೋಲಿಗ, ಬಿಕೆ, ಜೇನು ಕುರುಬ. ಬಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಡು ಕುರುಬ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ಜೇನು ಕುರುಬಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದು ಸೇರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಜಾತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದಾಗ, ಅದ್ರಲ್ಲೇ 3-4 ತರ ಜಾತಿ. ಜೇನು ಕುರುಬದ್ರಲ್ಲೇ ಈಗ ಜೇನು ಕುರುಬ ಬೇರೆ, ಸೋಲಿಗ ಬೇರೆ, ಬಿಕೆ ಕಾಡು ಕುರುಬ ಬೇರೆ, ಹಂಗ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ. ಅಲಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್? Marriage alliances. ಅಂದ್ರೆ ಮದ್ವೆಗಳು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಬೆಟ್ಟ ಕುರುಬ, ಕಾಡು ಕುರುಬ ಆತರ ಮದ್ವೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನಾರು, ಈಗ ನಾವು ಜೇನು ಕುರುಬ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ಈಗ ಸೋಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೋಲಿಗದವರು ಸೋಲಿಗ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Because they live in the same village. Marriage is no problem. Okay. 32. One teacher. Only 10 students. Okay. Strength ಕಮ್ಮಿ. Okay. You were teacher ಆಗಿದ್ರಾ ನೀವು? ಇಲ್ಲ. In BRR hills. Education is BRL. Education ನಡೆದಿದ್ದು BRL. Okay. Family group ಎಲ್ಲವನ್ನ handicapped. Oh, I see. PHP. PHP. ಈಗ ನಮ್ದು 2 ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನೋ ಈಗ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಮೊದಲು ನಾವು 5 years ಬ್ಯಾಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗ್ರೂಪಸ್, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು. You have worked with several NGOs. Yeah, I know. He told me so that's the reason he has gained some knowledge regarding all this community based. Ask him if Dr. Sudarshan is still there. Dr. Sudarshan ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ? BRT. ಬೇರೆ ಸುಂದರಂ, ಸುದರ್ಶನ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ನಡೆದಿದ್ದು. 5th to 10th. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸರ್. 120 families.
more improvement is ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದು ಕಮ್ಮಿ. Angrez. Andre, I'll tell him. Vasu, what he's saying is the tribes don't get along well with the other communities. They're just Okay. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ 50%. Top 3 things. Mangala village ಟಾಪ್ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್. Okay. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? 3 ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗದಿಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ Where is he? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನುಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ. What snake? What snake is it? Cobra. Cobra. Oh, poisonous. Okay. So we're going to pull him out? Full inside. Oh, full inside. So we don't need. Taking stickness no. Yeah, is it that stick, right? Either another side is catching. Only side catching. Okay. So it's inside this house now? The house now. A bathroom. Oh, bathroom. School bathroom. Okay. So it's inside now? Inside. Under that? Below? Rat Oh, bill. okay. Under that. ಕಾಲು ನಡುಕ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಹ ನಮ್ ಕಲಿ ನೋಡುತ್ತದೆ ಕಾಲು ನಡುಕ್ತದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗ ಅಪ್ಪ ಕಾಲು ನಡುಕ್ತದೆ ಕಾಲು ನಡುಕ್ತದಪ್ಪ. ಆ ಸರುಜ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ ಗುಳ್ಳೆ ಪಾಟಿ ಈ ಸೈಜ್ ಅದ ಪಾಂಬು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ.